राम कथारे आम कथा शुण साधु जन। जय श्री राम। प्रभुंकर बाल्यलीला रामंक बाल्यलीला राम कथारे आम कथा ए कार्यक्रम रे आमे शुणुचे। राम कर व्रत पन्नयन सरी जाइछि। राम व्रत ही सारी राम तापर गुरु गृह को जाइछन्ति। देखंतु आज्ञा राम गुरु गृह को जाइछन्ति। दशरथ होचन्ति अयोध्याधिपति चाहिथिले केते केते मास्टर को घर को डाकिक पाठ पढ़ाई पारि थांते पुओ को से गुरु गृह को पढ़ाउछन्ति। आम जेमति माटिया हाफ पैंट धला सार्ट पिंधिक जाऊँ चप्पल पिंधिक स्कूल को सेमती पूरा देशी स्कूल को पठाउछन्ति दशरथ। आम ए भाव कथा को ग्रहण करिपारिबा। राम को गुरु गृह को पठाइछन्ति। सेठी से शास्त्र शिक्षा करिछन्ति। शास्त्र शिक्षा माने वेद ज्ञान अर्जन करिछन्ति। से वेद भितरे मैथमेटिक्स अच्छी, सेतरे साइंस अच्छी, सेतरे हिस्ट्री अच्छी। साइंस एमती कौन सी पार्ट नहीं जहाँ वेद रे नहीं। सबो शास्त्र अध्ययन सारला परे से धनुर्विद्या शिखिचन्ति। शास्त्र भी आयत्त करिछन्ति, शस्त्र भी आयत्त करिछन्ति। ये होची ए माटीर विशेषत्व। एटी सबु देवता माने शास्त्र को भी ग्रहण करते, शस्त्र को भी ग्रहण करिथांती। आपण डंबरू बाधक जी आवश्यक स्थले से त्रिशूल धारण करि पारे। बंशी बाधक कृष्ण जी से आवश्यक पड़िले सुदर्शन चक्र धारण करि पारंती। ये होचंती आम देवादेवी महात्म्य। तो रामचंद्रकर बाल्यलीला सरी सरी आसुची। एबे किशोरावस्था पहुंची। कौन कौन करिचंती किशोरावस्था पहुंचिकरी गीतरे गीतरे श्रीचरण अर्पिता। अल्पे वर्णिली मु प्रभुंक लीला तापर कथा शुण गिरी बाला। जप यज्ञ जोग करती मुनि कहीं आसी सुबाहु मारी जबेनी। उपद्रव करती असुर कूल एणु दुखे व्याकुल मुनि सकल। जानती विश्वामित्र गाथी कुमार हरि बिनु मरिबे नाही असुर। କରିବାକୁ ଧରଣୀ ହାର ହରଣ କଲେଣି ମର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଅବତରଣ। ବିନତି କରି ଡାକି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହି ଆଳେ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ। ଧନ୍ୟ ହୋଇବ मोर चर्म नयन मनोरथ प्रभु मो करिबे पूर्ण। मनोरथ मो प्रभु करिबे पूर्ण। आहा शिव पार्वती को रामंक बाल्यलीला बुझाउछन्ति। एते वर्णिला परे भी कहते जे बाल्यलीला जहाँ वर्णना करने कथा सब गुड़ा मुझे कहीपारूनी मु अल्प के तुमको वर्णना करके शुणईदेली। एथर आउ गोटे उपाख्यान शुण। विश्वामित्र गोटे यज्ञ करुचंती। विश्वामित्र आश्रम रे आसिकरी सुबाहु मारीच आदि दुष्ट माने व्याघात सृष्टि करुचंती। तांको यज्ञ करई दउनांती। एणु विश्वामित्र अतिष्ठ हो गले। किंतु विश्वामित्र एक कथा जानती जे सुबाहु आ मारीच को केवल हरि आसिले बद्ध करि पारिबे। हरि को से अपेक्षा करिसंती। इतिमध्यरे से शुणी सारे जे हरि राम रूप रे जन्म हो सारे अयोध्या नगर रे। से चिंता कले ए अवसर रे मु जदि अयोध्या नगर को जीवी आ राम लक्ष्मण को निमंत्रण करके आनिबी मोर यज्ञ रक्षा निमित्त ताहले दुईटा काम हो जिवो। मोर यज्ञ रक्षा हो जिवो। सुबाहु मारीच को बद्ध करई दे पारिबी। पुणी प्रभुंकर दर्शन करिबी। मोर नेत्र सार्थक हबो। धन्य होइबो मोर चर्म नयन। यह विचारिक से जेतेबेले प्रवेश करुचंते अयोध्या नगरी को वशिष्ठ एमती मुनि को ऋषि को गुरु को भारी सम्मान जनाते। से विश्वामित्र को आसिक पाछोटी नौचंती। कहउचंती महर्षि आपण आसीचंती। लागुची जेमती अनावृष्टि समय रे वृष्टि
ରୂପରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦରିଦ୍ରକୁ କଳ୍ପବଟ ମିଳିଯାଏ ଆପଣ ସେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯେମିତି ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କଲେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ହୁଏ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ହେଉଛି। ଯେମିତି ରୋଗୀ ଅମୃତ ପାଇଗଲେ ଯେଉଁ ଭାବ ଆସେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ କହିକରି ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଡକେଇକରି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁନି ଦେଖି ଶ୍ରୀମୁଖ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର, ମୁନି ଦେଖି ଶ୍ରୀମୁଖ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚାହିଁ ରହନ୍ତି ଯେନେ ଚନ୍ଦ୍ରେ ଚକର। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚକର ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ମୁନି ସେମିତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ମୋର ଏ ଚର୍ମ ନୟନ, ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁନି କହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କି ସେବା କରିବି? କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ତାହା ଦେଇଦେବି। ମୋ ପାଇଁ ତ ଅନେକ କଥା ଅଦେୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଧ୍ୟ ମତେ ମୁଁ ସବୁ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋ ପାଖରେ ଥାଇକରି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ବାରଣ କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋଠୁ କି ସେବା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ତହୁଁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଶ୍ରୀଚରଣ ଆଉ ଅର୍ପିତା। ତହୁ ମୁନି କି ପୁଛା କଲେ ରାଜନ, କି କାରଣ ହେଲା ସୁଭାଗ ମନ। ମୁନି କହନ୍ତି ଶୁଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ଈଶ, ଅସହ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ରାକ୍ଷସ। ଦିଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣେ ରାଜା ରାମ ସହିତ, ତେବେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ତେବେ ନିହତ। ମୁନି ମୁଖରୁ କଥା ଶୁଣି ଭଳି, ରାଜାଙ୍କ ମୁଖ କାନ୍ତି ଗଲା ମଉଳି। ମୁନି ମୁଖରୁ କଥା ଶୁଣି ଏଭଳି, ରାଜାଙ୍କ ମୁଖ କାନ୍ତି ଗଲା ମଉଳି। ରାଜା ଦଶରଥ କାରଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭାଗମନର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କୃତାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନର କାରଣ ମୋତେ କହିବେ କି? ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାହୁଁଛି, ସୁବାହୁ ଆଉ ମାରିଚ ନାଁରେ ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷସ ଅତିଷ୍ଠ କରିସାରିଲେଣି, ମୋ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯାଇକରି ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ସେମାନେ ସୁବାହୁ ମାରିଚକୁ ମାରନ୍ତେ। ସେତିକି ବେଳକୁ ଦଶରଥଙ୍କର ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ସହିପାରିବେ ତ? ତେବେ ବିଚ୍ଛେଦ ବିରହ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲା କେଉଁଥିପାଇଁ? ଏହା ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରଚନା ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଠି ରାମାୟଣର କିଛି ଭଲ କଥା ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, ସେହି ଧୃଷ୍ଟତା ନେଇକରି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ ଏଇଠି ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଶ୍ରୀଚରଣ। ଆହା କଳି କାଳ କବିଙ୍କୁ ଯେ କରେ ବନ୍ଦନା, କଲେ ଯିଏ ରଘୁପତି ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏବେ ରଚନ୍ତି ପୁଣି ଆଗେ ରଚିବେ, ଛନ୍ଦ କପଟ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଣମେ ସର୍ବେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ জয় জয় রাম, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। কলি কাଳ কবিଙ୍କୁ যে করে বন্দনা, କରନ୍ତି ଯିଏ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯିଏ ଯିଏ ବି କରିଛନ୍ତି ସେ କବିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ବୋଲି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ରଚନ୍ତି ପୁଣି ଆଗେ ରଚିବେ, ଛନ୍ଦ କପଟ ଭୁଲି ପ୍ରଣମେ ସର୍ବେ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଗକୁ ରଚନା କରିବେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦଶରଥ କେଉଁଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଭାବିଲେ ଯେ ତାର ବିରହ ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ, ତାର ବିଚ୍ଛେଦ ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଶାନ୍ତନୁ ନାମରେ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ସେ ଋଷି ନେତ୍ରହୀନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନବନ୍ତୀ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପିତୃଭକ୍ତ ଥିଲେ,
ପିତୃଭକ୍ତିର ଯଦି ଉଦାହରଣ କାହାକୁ କେବେ ଦିଆଯାଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ। ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ଏ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ଭାବି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତାଙ୍କର ନେତ୍ରହୀନ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଥରେ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏବେକାର ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ଉଦାହରଣଟି ଦିଆଯାଏ, ଏବେକାର ପିଲା କହିବେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲେ ତୁମକୁ ତ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ତମେ ସେ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିକି କ'ଣ ପାଇବ, ସେମାନେ କାହିଁ ବାହାରୁଥିଲେ? ଆଉ ଇଏ ବି ଏମିତି ବୋକା, ଇଏ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି? ସେମାନେ ତ ଦେଖିପାରିବେନି, ତାକୁ ନେଉଥିଲେ କାହିଁକି? ଏ ଭାବକୁ ବୁଝିବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ବି ଛୁଇଁ ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାଟେ ଆଗକୁ ତ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ରାମାୟଣର କୌଣସି ଜାଗାରୁ ବି ଉଦାହରଣ ନେଉଛେ ଏଇ କଥାକୁ ତା ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ସୂରଦାସଙ୍କ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ। ସୂରଦାସ କ'ଣ କଲେ? ସୂରଦାସ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଆନ୍ତି କାହ୍ନାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ସେ କେତେବେଳେ କାନ୍ଥକୁ ଧରି ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ସେ ପାହାଚ ପାଖରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପୂଜକ କହିଲେ, ଆରେ ତମକୁ ତ ଦେଖାଯାଉନି, ତମେ କାହିଁକି ସବୁଦିନ ଏଠିକି ଆସିକି ଏମିତି ହଉଛ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ସୂରଦାସ କହିଲେ, ପୂଜକ ମହୋଦୟ, ମୋତେ ସିନା ଦେଖାଯାଉନି, ମୋ କାହ୍ନାକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନଥିବ? ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖୁନଥିବ? ଭାବକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତିଆ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ପୁରୀ ଲଙ୍କାରେ। ଆଗକୁ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ ଲଙ୍କାକୁ ଯେତେବେଳେ ମେଘନାଦକୁ ବଦ୍ଧ କରିକି ହନୁମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାବଣ କହୁଛି, ହନୁମାନ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିକରି ତୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ସେ ତମକୁ। ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଆସିକରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ତମକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତମେ କେମିତି ଏ କଥା କହିପାରିଲ ରାବଣ ସମ୍ମୁଖରେ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସିନା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ବନ୍ଧା ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏ ନେତ୍ରହୀନ ଶାନ୍ତନୁ ଜ୍ଞାନବନ୍ତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଭାବଚକ୍ଷୁରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ନାବିକ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରାଇଦେବେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ରାମାଗାର ଅଛି। ସବୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଅଛି। ସେଇଠି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦେବେ, ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ତାପରେ ସେ ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ପାଖରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାର କରିକି ନେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭାର କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଡାଲା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଶାନ୍ତନୁକୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନବନ୍ତୀକୁ ବସେଇକିରି ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ରଖିଦେଲେ। ରଖିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେଇଛି ପ୍ରବଳ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଳସ ନେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କଳସ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼େଇଛନ୍ତି, କୁଳୁକୁଳୁ କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ମୃଗୟାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କବି ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ, ଏ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ପଶୁର ପାଣି ପିଇବାର ଶବ୍ଦ। କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ମୋ ହାତରୁ ତୀର ଛୁଟି ଯାଇଥିଲା, ମୋ ଅନ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟୟର ପ୍ରତୀକ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ। ଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ମାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ତାର କିଛି ବିଚାର କରିବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ସିଧା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛି। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଯେଉଁଠି ପାଣି ଆଣୁଥିଲା, ସେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଦେହରେ ବାଜିଛି। ଦଶରଥ ଯାଇକରି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଚିତ୍କାର ଶୁଣିକରି, ଏ କାହାର ଚିତ୍କାର? ଏ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି। ମୁଁ ପଶୁ ବୋଲି ମାରି ଦେଇଥିଲି, ଇଏ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା? ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ କିଏ? କହିଲା, ମୋ ଅନ୍ଧ ବାପା ଶାନ୍ତନୁ ଆଉ ଅନ୍ଧ ମା ଜ୍ଞାନବନ୍ତୀ ବସିଛନ୍ତି ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ, ଆପଣ ଖାଲି ପାଣିଟା ନେଇକରି ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦଶରଥ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେବ। ये अंध प्रत्ययर प्रतीक आज्ञा आज आम आखि बुझिकी जहाँ जहाँ अस्त्र प्रयोग करुचु जो जो आप यूज करुचु गोटे एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलिकी गोटे नुआ आप आसी मोबाइल रे माने कृत्रिम बुद्धिमत्ता
ଯଦି ତାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବ ସେ ଅନ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟୟର ପ୍ରତୀକ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଦଶରଥଙ୍କର ବାଣ, ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ତାଠି ବାଜି ଯାଇଛି। ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପାଣି ପିଏଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବା ବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାପା ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ। କହିଲେ, ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ରାଜା ଦଶରଥ। କହିଲେ, ଶ୍ରବଣ କୁମାର? କହିଲେ, ସେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଇଯାଇଛି। ଶାନ୍ତନୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନବନ୍ତୀ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ନା ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦ ପୁତ୍ର ବିରହରେ, ତମର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହଉ। ଆମେ ଯେମିତି ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତମେ ବି ଦିନେ ସେମିତି ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିବ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଦଶରଥଙ୍କର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ସେଇ ଉଦାହରଣଟି ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। এই ঘটনা ମୋ ସହିତ ଘଟିବ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ପୁତ୍ରକୁ। ଏ ହେଉଛି କଥା। ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ଶାନ୍ତନୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନବନ୍ତୀଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା ପରେ ଦଶରଥ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାୟରେ କପାଳ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ସେଇଠି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ସେ ସେତିକି ଖୁସି ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ୟାଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁଁ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲି, ଅନ୍ତତଃ ପୁତ୍ର ଆସିବ, ତାପରେ ବିଚ୍ଛେଦ କଥା କିଏ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବିଚ୍ଛେଦର କଥା ଆସିଗଲାଣି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ପୁଅକୁ ମାଗିଲେଣି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଶ୍ରୀଚରଣ ଆଉ ଅର୍ପିତା। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ପାଇଛି ମୁଁ ଚାରି ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛ କେନେ ହେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ମାଗ হে ভূমি ধেনু ধন শেষ, আনন্দে দেবী মুহি মোর সর্বস্ব। সকল পুত্র মোর প্রাণ প্রতিম, তাঙ্ক মধ্যে শ্রীরাম মো প্রিয়তম। কাহি অন্তিব ক্রূর রাক্ষস কূল, কাহি মো সুকুমার তনু কমল। শুনিয়ে প্রেম রস মধুর বাণী, মনে মনে হসন্তি সে জ্ঞানী মুনি। মনে মনে হসন্তি সে জ্ঞানী মুনি। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦଶରଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ଭାରି ଆତୁର ହେଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁନି ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମାଗନ୍ତୁ, ମୋତେ ଧେନୁ ମାଗନ୍ତୁ, ଧନ ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ମୋତେ ଭୂମି ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକରି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହେବି, ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ସେନା ସାମନ୍ତ ସବୁ ପଠେଇବି, ସେନାପତି ପଠେଇବି, ଯଦି କହିବ ତ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଠିଆ ହେବି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଛ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟତମ ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ରାମ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋତେ କିଛି ବି ମାଗ, ତାକୁ ମାଗ ନାହିଁ। ଏ ମଧୁର ବାଣୀ ଶୁଣିକିରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହସିଛନ୍ତି, କହିଲେ କି ପ୍ରେମମୟ, କି ରସମୟ ଏ ବାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବି ଏ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଯେ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁବାହୁ ମାରିଚ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ି ପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ କିଛି କହିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ରାମାୟଣ ଏକମ୍ ସତ୍ ବିପ୍ରହ ବହୁଧା ବଦନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି, ଏବେ ରଚନ୍ତି ପୁଣି ଆଗେ ରଚିବେ, ଛନ୍ଦ କପଟ ଭୁଲି ପ୍ରଣମେ ସର୍ବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରାମାୟଣର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତା ହେଉଛି କୃତିବାସୀ ରାମାୟଣ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଆଦିକବି ହେଉଛନ୍ତି କୃତିବାସ ଓଝା। କୃତିବାସୀ ରାମାୟଣ ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାମାୟଣ। ଏଥିରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଗାରେ ଦଶରଥ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ରାମ ଶ୍ୟାମଳ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୌର, ଭରତ ଶ୍ୟାମଳ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଗୌର। ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଗାରେ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁନି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରଖିବାର
ସମସ୍ତ କଳା ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସରଜ ନଦୀରୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, এই পথে গেলে লাগে 3 দিনের ঘোর, এই পথে লাগে গেলে 3 দিনের ঘোর, এই পথে গেলে যাই তৃতীয় প্রহর। যদি আমি এই বাটে যা তাহলে 3 দিন লাগিব, যদি সেই বাটে যা তাহলে 3 প্রহরে পৌঁছি যা। তৃতীয় পথর পথে কিন্তু আছে ভয়, তৃতীয় প্রহর পথে কিন্তু আছে ভয়, সেই পথে রাক্ষসী তারকা নামে রয়। যদি সেই পথরে যা 3 প্রহরে সিনা পৌঁছি যা, কিন্তু গোটে ভয় অছি, সেটি রাক্ষসী গোটে তারকা অছি, তার প্রবল ভয়, ভারি মারাত্মক সে পাখে গলে অসুবিধা। সেতবে তাড়িয়া ধরিয়া খায় যত মুনি গণে, কোন পথে যাইতে তোমার লাগে মনে। বলে সেমানে গোড়েইকি ধরিকি মুনি মানকু খাই দিয়ন্তি, কো পথে তোমার যা ইচ্ছা হচ্ছে। বলিলেন ভরত শুনো, বলিলেন ভরত শোনো তপোধন, দুষ্ট ঘান্টায়া পথে কোন প্রয়োজন। ভরত কହୁଛନ୍ତି, হে ଋଷି, ଯୋଉଠି ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇକିରି କ'ଣ ଲାଭ, ଆମେ ଏ ପାଖେ ଯିବା। ତ ସେଇଠି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ରାମ ନୁହଁ, ରାମ ହେଇଥିଲେ ବାଟରେ ରାକ୍ଷସ ଆସନ୍ତୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ବିଚାର କରିକିରି ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବଦଳେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମୋଟାମୋଟି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। রাম কথারে আম কথা শুণ সাধু জন। প্রার্থনা আম আনন্দর উৎস।